درخواست ہوگی کہ یہ نیوز لائیو چلتی رہے گی. کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اگر بریکنگ نیوز نہیں آئی آج اور لائیو نہ چلی، لیکن اپنے کارکنوں کا، آپ لوگ ہمیں اتنی عزیز ہے جیسے ہمیں اپنے پیارے عزیز ہیں، ان کا خیال رکھیں. اور وہ سسٹم سارا ہم کوشش یہی کریں گے کہ آپ کی بڑی سیکریفائس ہے، آپ لوگ اس وقت میں بھی گھروں سے باہر نکل رہے ہیں. آپ بھی ایک اسینشیل سروس ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے جو صحافی ہیں ان کو، اس لیے کہ آپ کے تھرو ہی ہم لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں، خاص طور پہ اس وقت میں جب ہم خود لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ ہمارے تک نہ آئے. ہم خود منع کر رہے ہیں لوگوں کو کہ گھروں سے نہ نکلیں، تو ایک میڈیم آپ بھی پرووائڈ کرتے ہیں ہمیں جس کے تھرو ہم لوگوں کو گھروں تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن یہ آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنا خاص خیال رکھیں. ایک اور چیز میں جلدی سے بتانا چاہوں گا اور پھر میں تھوڑا لڑکانہ اور یہ لڑکانہ ڈویژن کے بارے میں بات کروں گا. ہمارے پاس ٹوٹل جو تبلیغی جماعت سے لوگ آئے تھے ان کی تعداد جو تھی وہ 4978 تھی، ہر ڈسٹرکٹ میں الگ الگ. ان میں سے اچھا یہ کچھ بڑھے گی اس لیے کہ ابھی آج مجھے کچھ پتہ چلا ایک ڈسٹرکٹ میں تبلیغی جماعت کے لوگ رکے ہوئے ہیں ایک جگہ پہ، لیکن وہ سب چیز پتہ ہے، ان کے بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ان کو بھی ہم پوری طریقے سے دیکھیں گے. 4899 لوگوں کی رزلٹ آ چکی ہے ہمارے پاس، جس میں سے 720 پازیٹیو ہیں، 4179 نگیٹو ہیں، جن کو ہم نے ان کے گھروں میں بھیج دیا ہے. جہاں اس لیے کہ یہ زیادہ تر لوگ صوبہ سندھ سے باہر کے تھے تو ان کو ہم نے بھیج دیا اپنے ضلعوں میں ان کے ٹیسٹ رزلٹ کے ساتھ. اور ادھر کے ڈپٹی کمشنرز کو یہ ہدایت ہے کہ وہ جو ریسیونگ ڈپٹی کمشنر ہے ان کے ہوم ڈسٹرکٹ کا، اس کو پوری لسٹ اور اس کو ٹیسٹ کا ریکارڈ بھی بھیجیں کہ جی اس طریقے سے ہم نے، اس لیے کہ ہمارے لیے ہر شخص وہ ایک پیشنٹ کی طریقے سے جس کو ہم نے پراپر ریکارڈ کے ساتھ حوالے کرنا ہے، اور وہ ان کو بھی یہی درخواست ہے کہ ان کا آگے بھی خیال رکھیں. لاڑکانہ شہر میں آج آیا میں نے لاک ڈاؤن کی پوزیشن دیکھی. میں نے یہ انتظامیہ سے کہا ہو سکتا ہے کہ میرے آنے کی وجہ سے کچھ زیادہ انتظامات کیے ہوئے ہوں، لیکن میں سب سے درخواست کروں گا، دیکھیں میں چیف منسٹر، پوری انتظامیہ کچھ نہیں کر سکتی اگر لوگ تعاون نہیں کریں گے. لوگوں نے تعاون کرنا ہے، لوگوں نے اپنی زندگی بچانے کے لیے، اپنے پیاروں کی زندگی بچانے کے لیے، خاص طور پر اپنے بزرگوں کی زندگی بچانے کے لیے وہ سب احتیاطی تدابیر استعمال کرنی ہے. ہم صرف ایک فیسیلیٹیٹر ہو سکتے ہیں، ہاں انفورسر بھی ہے حکومت، لیکن آپ خود سوچیں کہ ایسے ماحول میں، ایسی وبا کے دوران، جب دنیا کی ترقی یافتہ ترین ملک جو ہیں وہ بھی ایک بہت شدید مسئلے میں ہے، تو ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. اور درخواست آپ لوگوں کے توسط سے خاص طور پہ لاڑکانہ ڈویژن، لاڑکانہ ڈسٹرکٹ اور لاڑکانہ کے شہر کے لوگوں سے آج میرا ہے کہ خود احتیاط کریں، گھروں سے نہ نکلیں بلا وجہ. کوئی ضروری کام ہو نکلیں تب بھی وہ ساری احتیاطی تدابیر استعمال کریں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لاڑکانہ ڈویژن ہے 5 ضلعوں پہ مشتمل، اس میں ٹوٹل جو کیسز آئے ہیں وہ 80 کیسز ٹوٹل آئے. لاڑکانہ ٹوٹل کر رہا ہوں اس کی وجہ 90 کیسز ہیں ٹوٹل، جس میں 65 لاڑکانہ ڈسٹرکٹ کے ہیں سب سے زیادہ تعداد. اور یہ ایک ہمارے لیے ضرور ہاٹ اسپاٹ ہے جس کو ہم نے دیکھا. ان 65 میں سے 7 تو زائرین تھے جو ایران سے آئے تھے، 35 تبلیغی جماعت کے ہمارے بھائی تھے، اراکین تھے جو پازیٹیو آئے لاڑکانہ میں. اور اس کے علاوہ 23 لوگ ایسے ہیں لاڑکانہ ڈسٹرکٹ میں، اور میجورٹی کے میرے خیال ہے سبھی لاڑکانہ شہر کے ہیں، جن کو یہ لوکل اسپریڈ ہوا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جی اس پہ ہم نے خیال پراپر رکھنا ہے اس شہر کا، اور ہر جگہ کا رکھنا ہے، لیکن جہاں پہ زیادہ پرابلم ہوگی اس کو تھوڑا زیادہ سختی سے ہمیں دیکھنا ہوگا. ہم نے ٹیسٹنگ فیسلٹی بڑھا دی ہے، جو بھی ریکوائرمنٹ تھی ٹیسٹ کٹس ہمارے پاس اب آ گئی ہیں ٹیسٹنگ کے لیے. جو باقی سواب جو میڈیمس کی ضرورت ہوتی ہے
وہ بھی اب تعداد میں ہمارے پاس مناسب تعداد میں موجود ہیں، ہم نے ڈسٹرکٹس کو پہنچا دی ہیں۔ ایک اور میں کرنے جا رہا ہوں بات آپ سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے کے اینڈ تک ایک لیبارٹری یہ کرونا کے ٹیسٹنگ کی ہم لاڑکانہ شہر میں بھی قائم کر دیں گے، اور اس پہ اس لیے کہ یہ سب نئی چیزیں تھیں، ہم سیکھ رہے تھے جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے۔ ہم نے کراچی میں ایک نئی لیبارٹری جناح اسپتال میں قائم کی ہے، کراچی یونیورسٹی میں ایک بڑا سینٹر، کراچی یونیورسٹی کی جو مولیکولر بایولوجی کی لیب ہے، HEJ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری ہے، ادھر ہم نے بڑا سینٹر وہ تقریباً تیار ہے، ٹیسٹنگ اس کی شروع ہو گئی ہے، اور پھر ہم نے کہا ہے کہ لاڑکانہ میں ایک لیب ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ہفتے کے اینڈ تک وہ بن جائے گی۔ لاڑکانہ کے علاوہ ہمارے پاس 7 کیس شکارپور میں ہیں، جن میں 4 زائرین تھے اور 3 تبلیغی جماعت کے ہیں، لوکل سپریڈ کوئی نہیں ہے۔ کشمور میں 9 کیسز ہیں، 9 کے 9 تبلیغی جماعت کے اراکین ہیں، لوکل سپریڈ کوئی نہیں ہے ادھر۔ جیکب آباد میں 9 کیسز ہیں، 8 تبلیغی جماعت کے اراکین ہیں، ایک لوکل کیس جیکب آباد میں پہلے ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ شخص جو انفیکٹ ہوا تھا وہ کیور ہو گیا ہے۔ اس کے سیکنڈری کانٹیکٹس کو ہم نے باقاعدہ ٹیسٹ کیا تھا کہ جیسے سے ملا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ کسی اور کو اس شخص نے انفیکٹ نہیں کیا۔ ایک ضلع اور میں جو میں نے بتایا تھوڑا مسئلہ ہوا ہے، لیکن وہ ہمیں اس کا پتہ ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم کنٹرول کر لیں گے۔ یہ جو وقت آیا ہے ہم سب کے اوپر، ابھی رمضان شریف بھی آنا ہے۔ رمضان شریف میں میں پہلے تو بہت شکر گزار ہوں علماء اکرام کا، انہوں نے ابھی تک اور آج تک اور آگے جاتے ہوئے مجھے پوری امید ہے کہ پوری طریقے سے تعاون کیا ہے۔ نمازیں ہماری مساجد کھلی رہی ہیں، ان میں اذانیں ہو رہی ہیں۔ ہاں، ہم نے طبی ماہرین کے جو رائے تھی، جو ایڈوائس تھی، اس کے مطابق ہم نے 3 سے 5 متعین کی تھی تعداد، اور وہ یہ تھی کہ مسجد میں روک جانے سے نہ میں آپ کو روک سکتا ہوں نہ آپ مجھے روک سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کہہ دیں کہ جی جو متعین حضرات باہر سے کوئی نہ آئے، تو میں کہوں گا جی آپ کیوں جا رہے ہیں، میں کیوں نہ جاؤں مسجد میں نماز پڑھنے۔ تو اس وجہ سے ہم نے وہ متعین کی تھی کہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں کسی مسجد میں، امام صاحب ہو گئے، مؤذن ہوتا ہے، کوئی کیئر ٹیکر ہوتا ہے، کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے مسجد کی، وہ لوگ صرف وہاں نماز پڑھیں۔ آگے جا کے ایک SOP طے ہوئی ہے، اور اس SOP پہ عمل درآمد کرنا، جیسے میں نے کہا کہ سب سے پہلے اس شخص کا کام ہے جو کہ خود باہر گھر سے نکل رہا ہے، اور اس کے بعد اس ادارے کی جو منتظمین ہیں ان کا کام ہے، اور اس کے اوپر ہی گورنمنٹ اور انتظامیہ جو ہے ایڈمنسٹریشن، سرکاری ایڈمنسٹریشن کچھ نظر رکھ سکتی ہے، لیکن اگر خود لوگ اپنی مدد نہیں کریں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ میں زیادہ اور وقت نہیں لوں گا، کچھ آپ کے سوال میں لے لیتا ہوں۔ میرا خیال ہے ناصر شاہ صاحب یا جمیل صاحب کوئی ایک، میں سب کو پہچانتا نہیں ہوتا، وہ نام لے لیں گے، جس جس کا نام لیں گے میں جواب دے دوں گا۔ آگے جاتے ہیں جی पाकिस्तान में फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, जंहिंमें असां सिंध वधीक घणे खां घणो सफ़र था कयूं। असांजा रहियल टको पैसो जेको आहे उहो बि नथो मिले, ऐं रहंदो जेको ताज़ी फ़सलूं ई आहियूं कलोकियूं, जंहिंमें इहो आहे त असांजी जेको डेवलपमेंट बजट आहे उन तक़रीबन 45 या 46 पॉइंट समथिंग आहे, जंहिं बजट ते सिलेक्ट था कनि पिया, ऐं उन में सभिनी खां वधीक जेको सफ़र करे थी पई सिंध कंदी। त इन्हनि हालतुनि में छा असां वटि फाइनेंशियल बेस अवेलेबिलिटी एतिरी आहे जो असां हेॾी सीरियस क्राइसिस खे मुंहुं ॾेई सघूं? ॾिसो, इहो तव्हांजो सवाल, आपका सवाल बिल्कुल मुनासिब है। इस वक्त पूरी दुनिया एक इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस में है। आपने कल सुना होगा और आप सब फॉलो कर रहे हैं जो ऑयल प्राइसेस के साथ हुआ है, इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि मैंने आज से 2 दिन पहले जब ये मीडिया ब्रीफिंग अपनी की थी जो मैं रोज़ाना करता हूँ, उसमें मैंने ये कहा था कि जो ऑयल प्राइसेस क्रैश हो रही हैं और हुकूमत को चाहिए कि इसका फ़ायदा जो है वो ग्रास रूट पे लोगों तक जल्दी पहुँचाए। तो मैं यही उम्मीद करूँगा। बाकी आपने जो बात की, इस वक्त
میری پرائرٹی جو ہے یعنی حکومت کی پرائرٹی وہ یہ ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے ہم ادھر آئے تھے آج ہم نے جو بریفنگ کی تھی اس کی صدارت بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی تھی تھرو ویڈیو لنک. جو آج ہم نے یہاں بریفنگ لی ہے بلاول صاحب کی چیئرمین بلاول صاحب کی یہی ہدایت ہے ہمیں کہ آپ ٹوٹل اسپینڈنگ اپنی اور اگلے سال کی ADP کا بھی جب بنائیں گے آپ میکسیمم ہیلتھ فیسلٹیز کو فوکس کریں اور ہیلتھ فیسلٹیز کو امپروو کرنے کے لیے کام کریں. باقی یہ جو باتیں ساری ہیں نا میں نے آج کل ساری باتیں ڈیفر کر دی ہیں کہ بعد میں ان سے بات کروں گا جو چیزیں ہوتی ہیں, لیکن یہ ساری چیزوں پہ نظر ڈیفینیٹلی ہے. ڈیولپمنٹ ہم نے خود سلو ڈاؤن کی ہوئی ہے صوبے میں اس لیے کہ ہم کنزرو کرنا چاہتے ہیں جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے. اللہ نہ کرے کوئی ایسی سچویشن آتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ میں تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا کہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں بھی میجر پرابلمس آئے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے لوگوں کی جو میکسیمم ہم کر سکیں لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے میری پہلی پرائرٹی وہی ہے. سر بابو اقبال نام ہے PRY سے. سر اس وقت تک آپ کو وفاق نے کائنڈ کی صورت میں تو یہ ماسک وینٹیلیٹر فلاں چیز دیکھی ہے, کیش کی صورت میں سندھ حکومت کو کتنا دیا ہے ایک تو یہ ہے, اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ کیا آپ کو دوسری وہ رعایتیں دی ہیں جو آپ کے اوپر ایشین بینک ورلڈ بینک کا جو لون ہے سندھ پہ 3 ارب روپے اس کی قسط ہوتی ہے تو اس قسط میں آپ کو رعایت ملی ہے یا وہ کنٹینیو رہے گی اسی کے ساتھ ہے. جس طرح 1.5 سال سے NFC کے 180 ارب روپے رکے ہوئے ہیں, یہ ساری چیزیں ہمارے اوور آل اس کرونا کے اوپر افیکٹ کریں گی جو ہم نے ہیلتھ ایمرجنسی لگائی ہے. تو ان ایک ہی سوال کے 3 تھے تو اس میں ذرا مجھے وضاحت دے دیں. میں بڑا شارٹ سے آنسر دے دوں گا. فائنینشیل ایڈیشنل سپورٹ کوئی بھی نہیں دی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے, نہ ہم نے مانگی ہے. میں آپ سے اس لیے نہیں مانگی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ بھی اس وقت جو اوور آل ہم نے ایز اے کنٹری چلنا ہے. میں تو کافی دن سے یہ کہہ رہا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ وہ آگے چلے لیڈ کریں اور ہمیں بتائیں کہ کیسے موو کرنا ہے. تو آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ نہیں فائنینشیل ایڈیشنل سپورٹ کوئی نہیں کی ہے. جو لونز ری اسکیجول ہوں گے اس میں آٹومیٹکلی ہمارے جو ڈیڈکشنز ہوتی ہیں لونز کی وہ آ جائیں گی, لیکن وہ ہم دیکھ لیں گے کہ کس طریقے سے ورک آؤٹ ہو رہی ہیں. میرا فیڈرل گورنمنٹ سے صرف یہ کہنا تھا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہو رہی ہیں. ایک انٹرنیشنل پرائسز جو آئل کی گری ہیں, ہمارا بہت بڑا پورشن بجٹ کا چلا جاتا ہے تیل کی قیمت میں اور اس پہ جو خرچ کرتے ہیں وہاں جو بچت ہو رہی ہے. دوسرا جو لونز ری اسکیجول ہوئے اور اس کی وجہ سے آپ کی امیڈیٹ خرچہ نہیں ہوگا, اس میں آپ جو لوگوں کو ڈائریکٹ فائدہ دینے کا, اس لیے کہ اس وقت ہر ایک بہت مشکل میں ہے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ حکومت سندھ کو پتہ نہیں ہے کہ کی وجہ سے کیا مشکلات آ رہی ہیں, ہو سکتے ہیں آپ میں سے کوئی سوال کرے تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس معاشرے کو نہیں جانتے کہ کس یہ کیا مجھے نہیں پتا کہ یہاں دیہڑی دار لوگ ہیں ہمارے ملک میں, یا حکومت سندھ کو نہیں پتا یہ ساری چیزیں. لیکن پہلی پرائرٹی اور اس وقت اونلی پرائرٹی اس کہ یہ وائرس نہ پھیلے, نہیں تو دیہڑی دار رہیں گے نہیں. سر میرا آپ سے سوال ہے کہ اس وقت جو وبا پھیلی ہوئی ہے ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اور وفاق ایک بیچ پر ہوتے ہیں, لیکن اس طرح نظر نہیں آ رہا. آپ کچھ فیصلے کرتے ہیں, وفاق کچھ فیصلے کرتے ہیں, اس کے بعد گولہ باری شروع ہوتی ہے ایک دوسرے پر پریس کانفرنس کی صورت میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز سے پوچھنا چاہوں گا کہ لاک ڈاؤن بہت سخت آپ نے کیا ہے, کنٹرول چل رہا ہے, لیکن اس کے باوجود لوکل کیسز بڑھ رہے ہیں. کیا آگے چل کر اگر خدا نخواستہ بڑھتے ہیں تو کیا کرفیو کی طرف بڑھ جا سکتی ہے؟ دیکھیے پہلے آپ نے کہا کہ الگ پیج پہ نہیں, میرا خیال ہے کہ پیج ایک ہی پہ ہے, ہم پیج سیٹ کرتے ہیں لوگ اس پہ آ جاتے ہیں, اور ابھی تک یہ ہوا ہے. آگے چلتے ہوئے بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور میں یہ دیکھیں میں سب سے یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو ہمیں بتا دو کہ یہ غلطی ہے, ہم اس کو درست کریں گے. اگر غلط کر رہے ہوتے, ہم نے تو 26 فروری کو پہلا کیس آیا تھا, 26 فروری کی رات کو اسکول بند کر دیے تھے 2 دن کے لیے, اور اس کے بعد چلتے ہوئے 13 مارچ کو پہلی بار میں نے کہا تھا کہ, اور اس سے پہلے ہم شروع کر چکے تھے لاک ڈاؤن. ہمارے اوپر یہ بھی کچھ جو تنقید کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جی بغیر سوچے سمجھے اچانک لاک ڈاؤن کر دیا. اگر وہ دیکھیں 26 تاریخ کو اسکول بند کیے, پھر ہم نے جو ہے شاپنگ سینٹرز بند کیے تھے, اس کے بعد جو
जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट बंद की, ग्रेजुअली सारा काम किया है, तफरी मकामात बंद किए, और आगे 23 मार्च में जाके हमने एक ज़्यादा सख्त लॉकडाउन की बात की, और ये बड़ा ग्रेजुअल था। तो हमने बड़े अपने हिसाब से, अगर ये कोई इसका तजुर्बा तो किसी के पास नहीं है ना कि ये करना है, या तो मुझे बता दें, हमें बता दें कोई शख्स बैठा हुआ जो जानता है सब कुछ कि जी ये स्टेप्स आपने कर दें, हम कर देंगे। जो नहीं करने चाहिए वो पूरी दुनिया की एक्सपीरियंस से पता चल गया है, और मुझे थोड़ा सा अफसोस ये कि जो नहीं करना चाहिए वो किया गया है। अगर आप ये सब आप जानते भी इस चीज़ को, क्या नहीं करना चाहिए कि लोगों को एक जगह इकट्ठा नहीं करना चाहिए। हमने जब राशन शुरू में बांटना शुरू किया, देना शुरू किया था, कराची में शुरू किया था, कराची में हमने देखा प्रॉब्लम को, हमने रोक दिया। हमने कहा कि इस एक राशन के बैग के साथ अगर किसी को बीमारी ट्रांसफर हो जाए तो उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे, एक बहुत बड़ा जुर्म करेंगे हम। और अननोइंगली हो जाए, पता ना हो जाए, वो और बात है, लेकिन नोइंगली की चीज़ से ये चीज़ पहले की ये नहीं करनी चाहिए। तो आपकी जो बात ऑडिट में आपको पता है कि कहाँ का लोग ज़्यादा जमा हुए, और मैं एक चीज़ कहूँगा कि फेडरल गवर्नमेंट से मैं मौका मिला आपके तवज्जो से कह देता हूँ कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू पैसे दिए गए हैं लोगों को, उनका कंप्लीट रिकॉर्ड मौजूद है, वो फ़ोन के थ्रू दिए जाते हैं ना, आपके पास SMS आता है। मैं एक दरख्वास्त फेडरल गवर्नमेंट से ये ज़रूर करूँगा कि आज एक SMS उस हर शख्स को, औरत को जिसको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से आपने पैसे दिए हैं, एक SMS और दे दें कि मेहरबानी करके अपनी सेहत का ख्याल रखें, बुज़ुर्गों से दूर रहें, और अगर आपके पास कोई अलामात आती हो तो आप इमीडिएटली जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नंबर के पूरे पाकिस्तान के लिए मैसेज है, ये एक मैसेज बहुत जल्दी जाना चाहिए। इसलिए कि जब पता है, मुझे पता है ना, मैंने भी जब इधर आया था मैंने कुछ देखा, आप लोग करीब खड़े थे, मैंने आपसे कहा यार DC साहब से कहा जाते हुए सबके हाथ अच्छी तरीके से धुलवाइएगा, और आप लोगों से भी दरख्वास्त है जब आप घर जाएं तो दूसरों से मिलने से पहले खुद नहा लें, इसलिए कि ये आप अपने लिए नहीं कर रहे, ये आप अपने प्यारों के लिए कर रहे हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त कि जिन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को जिनको पैसे दिए गए उनको एक SMS और जाए आज, जिसमें कहा जाए कि वो बुज़ुर्गों से ना मिलें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अगर कोई सिम्टम्स आते हैं, कोई अलामात आती हैं तो इमीडिएटली कांटेक्ट करें, ताकि या तो आपको डॉक्टर देख लें या अगर ज़रूरत हो तो आपका टेस्ट किया जाए। होना तो ये चाहिए था कि वहीं पे, ये बड़ा अच्छा मौका था ना, एक और तरीका हो सकता था कि जितने लोग आ रहे थे लेने उनका टेस्ट भी ले लेते साथ साथ, एक आपको आइडिया भी हो जाता कि जी, और उससे अंदाज़ा हो जाता कि जी एक जगह पे अगर 300 या 400 या 500 लोग जमा हुए हैं और इसमें 1-2 को पॉजिटिव आ जाता है तो बाकी लोगों को आप इमीडिएटली इत्तला कर देंगे, अल्लाह करे किसी को ना आए, नहीं आता तो आप सब कुछ मना कर देंगे। ये एक बड़ा सुनहरी मौका था जो गंवा दिया गया। अगेन एक्सपीरियंस से सीखेंगे। दूसरा सवाल आपका था? हाँ, देखिए मेरी बात सुने, हम समझते हैं लोग बहुत तकलीफ में, ये लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, माशी प्रॉब्लम्स आई हैं। मेरा ये सिंध हुकूमत ने ये सोचा था, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमें ये हिदायत की थी, और जब मैं 13 मार्च को पहली बार एक फेडरल गवर्नमेंट ने मीटिंग की थी, मेरा तो यही कहा था कि इमीडिएटली लॉकडाउन करें। अगर ये अच्छा सख्त किस्म का लॉकडाउन कर्फ्यू से मिलता जुलता, कर्फ्यू नहीं, कर्फ्यू इससे कि जो लोग निकलना बाहर ज़रूरी है उनको हम नहीं रोक सकते जो किसी वजह से निकल रहे हैं, वैसा लॉकडाउन अगर 15 मार्च से हो जाता, 15 दिन के लिए, 15 या 16 दिन के लिए 31 मार्च तक, तो लड़काना शहर की मैं सिर्फ जिक्र कर लेता हूँ, इधर कोई केस नहीं था। ज़ायरीन जो आए थे उनको हुकूमत सिंध ने जो है अरीजा सेंटर में रख दिया था, वहाँ से जो पॉजिटिव आए उनको सक्खर पहुँचाए, उनका बड़ा ख्याल रखा जहाँ तक हमसे हो सका। लेकिन जो 35 तबलीगी जमात वाले पॉजिटिव हुए, जो लोकल स्प्रेड हुआ वहीं से हुआ है। अगर ये 13 मार्च को लॉकडाउन हो जाता या 15 मार्च को, राइवेंट उस वक्त ख़त्म हुआ था, या तो वो होना ही नहीं चाहिए था। बहुत बड़ी एक इन रिट्रोस्पेक्ट ये कहना चाहिए कि उस वक्त ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन अगर उन लोगों को उधर रोक देते उस वक्त तो ये पूरे मुल्क को नहीं, ये
सिर्फ सिंध में नहीं, पूरे मुल्क में ये हालत है, ये नहीं होता। तो हमने जल्द एक्शन नहीं लिया, उसकी वजह से नुकसान उठाए। आगे जाते हुए जो भी हम प्रोसीजर रखें उसमें मैं शुरू में जो कहा है कि सबसे ज़्यादा हमें लोकल जो खुद सिटीजन्स हैं वो मदद कर सकते हैं कि वो प्रॉपर काम। सर मेरा नाम शहजाद है, हम न्यूज़ से मेरा ताल्लुक है। वेरी एडमायरेबली लाड़काना की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी साहब, पुलिस अफसरान या जो आपकी टीम है, माशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड सिंस लॉन्ग। लेकिन अब एक मैं सूबाई सतह पे भी सवाल कर सकता हूँ, लेकिन आई वांट टू आस्क ए स्पेसिफिक क्वेश्चन रिलेटेड टू लाड़काना, क्योंकि हमारे शहर का ये एक पेंडेमिक हमारे शहर के लिए भी बन चुका है। गुजारिश ये है कि सर अक्रॉस द कंट्री या अक्रॉस द वर्ल्ड जो इंतज़ामिया है, चूँकि कोरोना एक मेडिकल इशू है, तो इसको टेक्निकल जो डॉक्टर्स या माहिरीन हैं, स्पेसिफिकली मैं कोट करना चाहूँगा, जो हमारे एपिडेमोलॉजिस्ट्स हैं दुनिया के, उनको ऑन बोर्ड लेके पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, क्योंकि वो हेल्थ सेक्टर जो कम्युनिटी हेल्थ के अंदर जो ये स्प्रेड होता है उसके माहिरीन होते हैं। हमारे सिंध में 2 से 3 है और एक वाइस चांसलर लाड़काना भी है। हमें एक 10 साल 12 साल हो गए यूनिवर्सिटी बनाए हुए, लेकिन यूनिवर्सिटी का कहीं स्पेसिफिक रोल नज़र नहीं आता, वहाँ पे उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। और हालांकि इस वक्त भी जो सैंपल कलेक्शन टीमें हैं वो तमाम जामा बेनज़ीर की हैं, और हेल्थ सेक्टर के अंदर कोऑर्डिनेशन का फुकदान नज़र आता है, यानी MS साइड पे, DHO साइड पे और PC साइड पे। तो इसको आप कैसे देखते हैं सर, कि क्या वाइस चांसलर को आप ऑन बोर्ड लेंगे या नहीं? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि ये फ्रॉम डे 1 26 तारीख को हम सबको पता है, 26 फरवरी को केस हुआ था। 27 फरवरी को सुबह 10 बजे मैंने मीटिंग की थी और 5-6 घंटे की मीटिंग पहली, और उसके बाद मैं मुसलसल रोज़ाना 3 से लेकर 6 घंटे के दरमियान इन्हीं मामला पे मीटिंग करता हूँ। ना सिर्फ मुल्क के, मेरी हर मीटिंग में, तकरीबन हर मीटिंग में जो हेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ है खान यूनिवर्सिटी के वो होते हैं। मेरी हर मीटिंग में एक डॉक्टर बारी होते हैं जो कि हेल्थ सेक्टर को जानते हैं और फलाई काम भी करते हैं, इसलिए रखा हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं, यूनिसेफ के लोग होते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल भी जो एपिडेमोलॉजिस्ट हैं उनको कॉन्टैक्ट किए, एक ग्रुप हमने वो भी बनाया है। बल्कि मैं भी आ रहा था तो उनका एक पेपर था, वही पढ़ रहा था कल। मेरी शाम को उनके साथ एक वीडियो लिंक पे मीटिंग है जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर है, जो इसको स्टडी कर रहे हैं। और इधर भी अभी मुझे साहब इसमें जो डिस्ट्रिक्ट लाड़काना को देखने उन्होंने 4 मीटिंग्स कर चुके हैं। तो शायद मैं कहता हूँ ये जो एक नया जो माहौल बन गया है, जब मैं आपसे मिलता हूँ, आज सियाल साहब से मेरे ख्याल 1.5 महीने बाद में शक्ल देखी है, फ़ोन पे ही बात करते हैं। ऐसे कभी पिछले 5 साल में तो 7 साल में तो हुआ नहीं है कि हम इतने दिनों बाद मिले हों। तो आप शायद मिल नहीं रहे, लोगों से पता नहीं चल रहा है हकीकत क्या है। देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग गोइंग ऑन इन द बैक। ऐसा नहीं हर एक से किए जा रहे, और इस वक्त तो ज़रूरत है हमें। हेल्थ वाले तो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर से जो है हमारे, उनकी तो खास तौर सर रिसेंटली ठट्टा में गए गवर्नर साहब एहसास कफालत जो पैसे दिए जा रहे थे, उन्होंने एक खातून ने कहा कि ये बेनज़ीर पैसे दे रही है, तो उन्होंने रिपीटेडली कहा कि ये इमरान खान पैसे दे रहा है। तो काइंडली ये कन्फ्यूजन क्लियर कर दें कि पैसे कौन दे रहा है, इमरान खान देना है बीबी। दूसरी मेरा सवाल ये है कि ये टाइगर फोर्स का आप सिंध में क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं, फ्यूचर क्या है इसका? आपके पहले सवाल का जवाब, पैसे कोई भी दे सरकार के पैसे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ वायरस ना दे। मेरा तो ये कंसर्न है, ऐसे क्या जितने देने हैं नहीं देने आपकी मर्जी है, वायरस ना दे लोगों को जमा करें। मेरा आप इधर आ रहे हैं, कभी उधर आ रहे हैं। बाकी ये बड़ी इनिशियल स्टेज है, जो भी आपने नाम लिया, जो हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ हर तरीके से ताउन करके चलना चाहते हैं और चलेंगे। हम उस हिंदी में कहते हैं ना, कसर खाई बलंदाजी, कस खाई बलंदाजी, ठीक है। वो आप उसकी फिक्र ना करें, वो खुद परेशान हो जाएंगे कि इतनी, इसलिए कि कॉपरेशन इसलिए नहीं है कि कोई पॉलिटिकल बात है, कॉपरेशन इसलिए कि हम वाकई इस वबा की वजह से परेशान हैं।
कोई ये नाम वाम से कुछ नहीं होता यार, काम करें। हाँ लास्ट क्वेश्चन सर, आशिक पठान सर, पब्लिक न्यूज इस तरह भी तवज्जो कर लें सर, और पहचान भी लें। जमीन साहब तो पहचानते हैं, आप भी पहचाने सर। ये इसके साथ तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। अब कई लोग जो है इसके साथ अच्छे लगने लगे हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर मेरा सवाल ये है कि देखें कि आप पॉलिसी और फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी, इसमें तजाद की वजह से जो है वो आम तजाद बता दें। तजाद ये है सर कि वो कहते हैं कि अंजुमन ताजरान है, दुकानें खोल लें, उसकी SOP बन जाए। आपने भी एक मीटिंग की है ताजरान से, और आपने कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट से बात करके आपसे बात की जाएगी। ये तजाद है। वो एहसास प्रोग्राम शुरू करते हैं, आप लॉकडाउन की बात करते हैं, ये तजाद है। इसके और कई तजादात ऐसे हैं फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट के, मगर आम आदमी जो परेशान हो रहा है सर कि हम किसका कहना माने, आया वजीर आजम का कहना माने या चीफ मिनिस्टर सिंध का कहना माने, इस पे आप बात करें। नहीं, तजाद कोई नहीं है। मैंने आपको कहा, मैं अब वो डिटेल बताऊंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन बड़ी शॉर्ट में बता दूं कि यस, पहली बार हमने जो ये लॉकडाउन वाली सिचुएशन शुरू की, बतदरीज मैंने कहा कि स्टेप वाइज हमने ये लॉकडाउन की, और आखिर में 23 मार्च को 22 और 23 की दरमियानी शब को ज़रा सब जो पॉलिसीज़ दी कि सब बंद किया। उसके एकदम बाद बाकी सूबों में भी इसको फॉलो किया। तो बाकी सूबों में तो PTI की हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर की बढ़ती के बगैर मेरा ख्याल नहीं कि होगी, तो उनकी एसेट अप्रूवल उसमें शामिल थी। और 1 अप्रैल को तो फेडरल गवर्नमेंट ने खुद अपनी प्रेजेंटेशन में जो NCC नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो वज़ीर आज़म साहब जिसकी सदारत करते हैं, उसमें उन्होंने कहा कि जी लॉकडाउन को 14 तारीख तक इन 2 हफ्ते बढ़ा दिया जाए और मज़ीद सख्त किया जाए। हमने उस पर जो है हाँ बिल्कुल एग्री किया। फिर जब 14 तारीख को मीटिंग हुई तो उस पर उन्होंने कहा 14 दिन और मज़ीद लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, हमने तो नहीं कहा। तो तजाद कहाँ है? ये बात हुई कि जो कुछ भी खोलेंगे, कुछ ऑब्वियसली देखिए ये सारी चीज़ें हमने स्टेप वाइज खोलनी पड़ेंगी, लेकिन आगे चलते हुए हर चीज़ का एक नया असूल है। आपने कभी, जो आपकी उम्र है मेरी उम्र है, कभी ऐसे नहीं होगा किसी ने आपको मना किया हो, बल्कि हमें डांट मिलती थी कि कहीं जाते थे तो वालिद कहते थे आपने हाथ क्यों नहीं मिलाया। अब आप अपने बच्चों कहते खबरदार जो हाथ मिलाया हो। तो ये दुनिया जो बदल गई है ना, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो कुछ भी खुलेगा उसकी प्रॉपर SOPs होंगी ताकि इस वायरस के स्प्रेड को कंट्रोल किया जा सके। ये फर्क है, उसमें मेरी और आपकी अंडरस्टैंडिंग फ़र्क हो सकती है किसी चीज़ की। और ये मैं नहीं कह रहा कि मैं ठीक हूँ या आप ठीक है, हम सिर्फ वो कर रहे हैं जो मैं हुकूमत सिंध की तरफ से, आप जो हुकूमत सिंध कर रही है वो ऑन इट्स ओन नहीं कर रही कुछ भी। जैसे मैंने बताया, मैं ये तो क्लेम कर सकता हूँ कि शायद जितनी मीटिंग्स मैंने की हैं किसी और ने ना की हों, और जितने एक्सपर्ट से मैंने कोशिश की है बात करने की शायद किसी और ने ना की हो। जो भी फैसला किया गया है, इवन जो हमारी मीटिंग होती है फेडरल गवर्नमेंट के साथ, वो NCC वाली, उससे पहले उन सबको बिठाते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं इस एरिया में, जिसपे डॉक्टर शामिल हैं, जैसे WHO, आपकी UNICEF, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट, जैसे कि इन्फोर्समेंट तो उन्होंने कर दी है ना, जिसमें पुलिस, रेंजर्स, आर्मी, ये सब साथ बैठते हैं। जब फेडरल गवर्नमेंट से मीटिंग हो जाती है, उसका जो रिजल्ट आता है उसके बाद फिर साथ बैठते हैं और लाए अमल तय करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, समझने में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है चीज़ों का। लेकिन कल आपने वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट भी की थी ना, आपने देखी होगी, वो तो उनकी अपनी पर्सनल प्राइवेट, उन्होंने कहा कि जी लोग घरों में रहें ताकि ये वबा ना फैले। मैं भी यही कह रहा हूँ, तो तजाद कहाँ से आ गया? कोई तजाद नहीं है। मैंने तो पहली बात है, देखिए जब मैंने शुरू में बताया था आपको, कराची में जब हमने राशन बांटना, हमने नहीं, हुकूमत ने नहीं शुरू किया था, फलाही इदारों ने कहा कि हम करना चाहते हैं, हम खुद चाहते हैं हमारी मदद जितनी हो, लेकिन जैसे वो निकले और कोई मसाइल में हमने रोक दिया उनको। कराची में ऑपरेशन में राशन कोशिश कर रहे हैं कि डोर स्टेप तक पहुँचे। कोशिश देखिए, प्रॉब्लम
हो जाते। मैं ये नहीं कह रहा 100% दुरुस्त काम चल रहा है। जो फलाई इदारे कराची में राशन देते हैं उनको भी सुबह 4 बजे से 7 बजे के दरमियान इजाज़त है, यानी रात को 4 से 7 कि वो राशन बांटे, और उनके साथ पुलिस और रेंजर्स होते हैं ताकि कहीं लोग जमा ना हो। पूरी एहतियात कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये ख़त्म करने से पहले आखिरी बात दोबारा, हम जितनी एहतियात कर लें कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद यानी इस मुल्क के लोग खुद ना समझें। हम ख़ास तौर पे इस मुल्क में, वैसे तो ये पूरी दुनिया का काम है, लेकिन दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर मुल्क को तो कर सकते हैं ना, हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। पाकिस्तान का आइन किसी को मना नहीं करता कि एक जगह से दूसरी जगह जाए, हर एक को इजाज़त है खुली। हाँ, दुनिया में हम पासपोर्ट भी रख सकते हैं, वीज़े की कंडीशन भी रख सकते हैं। तो अगर हम पाकिस्तान के लोग इस बात को समझें कि इसकी वबा का इलाज इस वक्त हमारे पास खुद है, और अपने आप ये एहतियाती तदाबीर सारी इस्तेमाल करो, ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जिनको कोई ऐसी बीमारी है, डायबिटिक है या एस्थमेटिक है, इस तरह की बीमारी है, उनको बिल्कुल एक्सपोज ना करें। इस वक्त आप अपने बड़ों से, नहीं तो बड़ों से तो अदब दिखाने का और उनको प्यार दिखाने का तरीका ये होता था कि आप अपने बुज़ुर्गों को गले लगा देते। अब आप अपने बुज़ुर्गों की मदद इस तरीके से करते हैं कि कम से कम 8-10 फीट दूर रहे उनसे। ये आपका प्यार होगा जब तक इसकी वबा की प्रॉपर वैक्सीन और इलाज हो जाती। सारे सिंध पुलिस जेका आहे उहा हिन वबा सां मुख़्तलिफ़ चौकनि रोड रस्तनि ते बीह करे मुआदो अटकायूं